Hi gentlemen, welcome to Taylor's Academy YouTube channel. Today we are going to talk about one of the leading companies in Sri Lanka. We can say it has a monopoly. What's a monopoly situation? That means very few market leaders or only one market leader or very less competitors we can say. But this is not overall monopoly, but some areas it look like they are going to catch the industry. Actually, this company started in 2002 with agreement with Board of Investment Sri Lanka. After that, 2004, it has been listed in Colombo Stock Exchange, and I also subscribe for the share issue. This IPO, I also subscribed that time. So this is a great company. Actually, that time I subscribed to my mother's account. What's this company? This company is Lanka IOC, LIOC, Lanka Indian Oil Company. Basically, it's a subsidiary of Indian Oil Company. When it comes to Sri Lanka, it add Lanka Indian Oil Company. Same like Leyland. When Leyland Company comes to India, Asok bought Asok Leyland. After that, it came to Sri Lanka, Lanka Asok Leyland. Same thing, in Unilever comes to India, it became Hindustan Unilever. And same way, when it comes to Pakistan, it became Pakistan Unilever. But if you consider the shareholding of Hindustan Unilever, is still 68% owned by Unilever only, not Indians. So that means this is psychological factor, because those who love the country, what they are thinking, what they are feeling, especially countries like India, what they feel, we should use our own products. That's the mentality, but ownership is outside. Same way when it comes to Sri Lanka, now it became LIOC, Lanka Indian Oil Company. When they are coming, I can remember it's only 100 petrol sets they gave. Then it reduced our sole distributor, Ceylon Petroleum Corporation. Then 100. Now I think now they have around 220, 230 petrol sets, and those sets are basically 99 years rent and situates in the heart of the country, and they are earning well. Here I am talking about not a hater to the Lanka Indian Oil Company, but as a supporter also. Because some of you have shares you are holding. I purchased several times and sold. In 2014 and 2014-15 it went to 68. Very high price. You can remember, you can check the charts. So currently, as per the last year latest finance, what happened? Their asset value, net asset value per share, 37 rupees. ඊට අමතරව වැදගත්ම දේ මොකක්ද දන්නවද? 2014 15 16 17 18 19 මේ හැම ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එකම මේ කම්පැනි එක ලාභ ගෙවලා තියෙනවා. 775ක් 760ක් රුපියලක් වගේ. ඇයි ඒ? ලාභය ලංකාවෙන් එළියට ගෙනියන්න ඕනි. 175ක් අයිති කාටද? ඉන්දියන් ඔයිල් කම්පැනි එකට. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ JB Cossers ලට අයිති Trust 20 shareholders ලට කම්පැනි අයිතියෙන් 185ක් විතර වගේ අයිති. ඒ කියන්නේ අපේ EFA PTF එකත් 8 9 ඉන්නවා, මහා ලොකු ප්‍රමාණයක නෙවෙයි. හිතලා බලන්න ඕන දෙයක්. මේ කම්පැනි එක
දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ලංකාවේ බංකරින් මාකට් එක. ඒ කියන්නේ ලංකාව හරහා යන vessels, tankers වගේ නැව් ඒවට සම්පූර්ණයෙන් fuel supply කරනවා. ට්‍රින්කෝ, ගෝල්, කොලම්බෝ ඔය ඒරියාස් වලින් යන නැව් වලට fully bunkering service එක කරන්නේ වැඩිපුරම ඒ මාකට් එක අල්ලලා තියෙන්නේ. ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් කම්පැනි. ඊට පස්සේ මොකක්ද කේස් එක? මේ දවස්වල fuel price formula තියෙනවද නැද්ද? price formula එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කට්ටිය අසාමාන්‍ය විදිහට ඉතා ඉහළ ලාභයක් හොයනවා මේ වෙලාවේ. ඇයි ලෝක වෙළඳපොලේ මිල පහළ යෑමත් එක්ක, තෙල් මිල පහළ යෑමත් එක්ක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ නැහැ ෆෝමියුලා එකක් දැනට නැති නිසා. ලාභේ බිලියන්ස්. මිලියන්ස් නෙමෙයි බිලියන්ස්. 2019 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට අවසන් වර්ෂයේදී සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක බිලියන 89ක් පාඩු ලබනකොට 2019ම තර්ඩ් ක්වාටර් එක ඔක්තෝබර් to දෙසැම්බර් LIOC එක කොටසක් වෙනුවෙන් ලාභ හොයනවා. EPS එක earning per share එක 7.75. ඒක තමයි තත්ත්වය. එතකොට ලංකාවේ තියෙන lubricants market එක වේගෙන් අල්ලගෙන යනවා. ඇයි ඒ? එයාලා එක ෆයිට් කරන්න ලේසි නෑ. quality මොනවා වුණත් price එක අඩුයි. ඒ නිසා market එක අල්ලගෙන යනවා. ඒ approach එක තියෙනවා. ඒක පැත්තක්. ඊට පස්සේ bitumen ඔය තාර කවුද තාර මොනොපොලි? තාර සම්පූර්ණයෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ ලංකාවට සපයන්නේ ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් කම්පැනි එක. එතනින් ගියාට පස්සේ තව සයිඩ් ඒ කියන්නේ තව අතුරු නිෂ්පාදන තියෙනවා. කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ හොඟක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ හැමදේම මෙයාලගේ රෙවෙනියු එකට බලපානවා. ඇත්තටම කම්පැනි දක්ෂයි. අපේ පැත්තෙන් දුර්වලතා තියෙනවා. රටක් විදිහට මේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලට යනකොට මම ඒවෙන් කියන්නේ මොකද අපි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා අපි බලන්නේ දැන් මොකක්ද අපි බලන්නේ? රටට මොනවා වුණත් අපිට කමක් නැහැ කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපි බලන්නේ in point of shareholders view. අපි මේකේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් වුණොත් කියන අදහසින් බලන්නේ. එතනින් එහා ගියාම එතනින් එහා මම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් වේදනාවක් තියෙනවද නැද්ද මට? තියෙනවා. මොකද අසාමාන්‍ය ලාභයක් රටින් පිටට ගෙනියනවා. මොකද 175ක් අයිති යාලට නිසා. එතකොට මේකේ net asset value per share එක මේ ඔක්කොම මම කියන්නේ මොකෙන්ද? මතකෙන් කියන්නේ. හරි? මේ වගේ කම්පැනි 20ක් මේ වෙලාවේ මගෙන් ඇහුවොත් මම කියනවා. net asset value per share එක රුපියල් 37ක් 38ක් ආසන්නයේ තියෙනවා. dividend එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මම කීවා වගේ share එක දැන් විකිනෙන්නේ කීයද? රුපියල් 15.30යි 15.50 වගේ විකිනෙන්නේ. රුපියල් 68ට තිබුණු share එකක් වැඩි දෙනේ share එක ගන්න තියෙන කීයටද? රුපියල් 25ට උඩින්. ඒකම කියන්න ඕනි 180ක් 90ක්ම මේ කම්පැනි ඉන්වෙස්ට් කරලා 95%ක්ම දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එක හැටි බලමු ලොස් වෙලයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ එන ක්වාටර්ස් කම්පැනි එක හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යනවා. රුපියල් 15ට නම් 150 ලාභ හොයන්න කීයද විකුණන්න ඕන? රුපියල් 22ට විකුණ ගත්තා නම් ඇති. මොකද ඩිවිඩන්ඩ් එකකුත් එනවා. ඉතිහාසයේ 14 15 16 17 18 19 ඩිවිඩන්ඩ්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට asset values වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? retained earnings උපයාගත් ලාභ මං කියවනේ shareholder equity එකට කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා. basically stockholders equity එකට යටින් retained earnings එක එකතු වුණාම shareholder funds තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ favorable තත්ත්වයක් කම්පැනිට තියෙනවා යයි සලකා අපි මේ ගන්නෙ. එතකොට පොසිටිව් පැත්ත වැඩි ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් හොඳ ෂෙයා එකක් 15.50 කියන්නේ හොඳ මිලක් මම දකින විදිහට. ප්‍රයිස් ෆෝමියුලා එකක් ආවත් මේ වෙලාවේ
ලොකු අවාසි සහගත විදිහට සිලම් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකට ලොකු අවාසියක් වෙන විදිහට එයිද? එන්නේ නැහැ කියටවත්. එතකොට ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙන මේ මිල මට්ටම විශේෂයෙන්ම මෙයාලගේ තියෙන ස්ටෝරේජ් කැපැසිටිස් වල වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඒකයි. එතකොට මේ තියෙන කැපැසිටිස් ට්‍රින්කෝ වල තියෙන ටැංකි තවත් ඒවා ගන්න ප්ලෑන් කරනවා කියනවා. එතකොට මේ වගේ මේ කටි කැපැසිටි මේකට ස්ටෝර් කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඊට අමතරව මෝල්ඩිව්ස් ඇන්නේ ඉන්දුනීසියා මේ කම්පැනි එක ඔපරේට් වෙනවා සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස්. එතකොට යම් මට්ටමකින් සෑහෙන ඩයිවර්සිෆිකේෂන් එකක් කරගෙන යනවා. තව මොනවද? හොඳ මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මොනවද කරලා තියෙන මාකටිං? මෑත කාලේ හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? මම මේ කතා කරන්නේ වේදනාවෙන් හැබැයි ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් විදිහට. හරිද? ලංකාවේ තියෙන ලොකුම කම්පැනිස් වලට මොනවද? ෆුවල් කාඩ්ස් දීලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ්ස්. දීලා තියෙන්නේ 1 මිලියන් 2 මිලියන් 3 මිලියන් ඩිපොසිට්ස් අරගෙන ප්ලාස්ටික් කාඩ්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක වැඩ කරන එම්ප්ලොයිස්ලාට LIOC සෙඩ්ස් වලින් කාඩ් එක ටච් කරා ෆුවලින් කරගත්තා. ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට තව මෙයාලා කරන හොඳ වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? Octane 92. දැන් Octane 92 එකක් අපි කියමුකෝ දැන් 137 වගේ යනවා කියලා. නමුත් මෙයාලගේ තියෙනවා හොඳ ෆුවලින් එකක් තව රුපියල් 5ක් 6ක් වැඩි. මොකද ඒ ෆුවලින් එක? Octane 92 නෙමෙයි. Octane 92ම තමයි එකම බවුසර් එකේ එනවා. ආවට පස්සේ මොකක්ද දන්නවද? මේකට ඇඩ් කරනවා එන්සයිම් එක. දැන් ලීටර 6600 6700 වගේ බවුසර් නේ. මම 6600. මේ 6600 බවුසර් එකට ලීටරයක් විතර ඇඩ් කරනවා එන්සයිම් එකක් වගේ එකක්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේකේ දාහනය වැඩි වෙනවා. මේකට කියනවා එක්ස්ට්‍රා යූරෝ 3 කියලා. ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා. ප්‍රීමියම් එක්ස්ට්‍රා යූරෝ 3 මට මතක විදියට. අර කට්ටිය 134 විකුණනකොට මේ කට්ටිය 143ට විතර විකුණනවා. අන්න ඒ වගේ හොඳ ප්ලෑන්ස් මෙයාලා ගාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් සමහර අය පෞද්ගලිකව මගේ යාළුවෝ මේකට යන්නේ නැහැ වර්ජනය කරනවා. මොකද මේ වගේ සල්ලි එළියට යනවා කියලා ඒක එකනාගේ හැටි. නමුත් මම මේ දකින්නෙම කියන්නෙම ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ගේ point of view එකෙන් නැතුව overall නෙවෙයි. මොකද එහෙම කතා කරොත් අපිට කතා කරන්න මොකක්ද දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් ෆෝරම් එකේ මට බැනලා තිනවා ටේලර් ඇමරිකන් කාරෙක්, ටේලර් ඉන්දියන් කාරෙක්. කොහොම තමයි කියන්නේ. මම කියන්නේ reality. Hari, you have to study. I am just pointing out, like this is suggesting only. Don't think this as an investment advice. Once I see the opportunity, I always, I don't hide. I tell it. Most of the shares, what I have predicted, what I have purchased even, prior to my purchases, I have disclosed also. Okay, because my main concern, what's my main concern? Investment. Like every day I'm telling. So investment is the base strategy. So money is not everything. Why? Money is not everything. We can buy blood but not life. We can buy a book but not knowledge. We can buy a bed but not sleep. තව හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා money is not everything. මේ කඩදාසි කොළවලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ එහෙම බැලුවොත්. හැබැයි අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ මොනවා මතද? value මත. ඒක fashion එක මගේ. ඒක challenge එකක් මට. ඒ නිසායි මම මේ predictions දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕන? මාව අල්ලගන්න දෙපා අනාගතේදී. ඔයාලා මේක ගැන බලන්න. මොකද left side මැදින් ඉරක් ගැහුවා negatives මොනවද? positives මොනවද? මම මේ කියපුවා ගැලපෙනවද? හරිද? හරි. මේ data information whatever අරගෙන match කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ
decision එකක් ගන්න. මොකද ගිහින් හදිසියෙන් ගන්න එපා. එහෙම මාකට් එකක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. අපි දැන් මාකට් එක ඕපන් කරගෙන තවත් කල් ගිහින් තියෙනවා. එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට මේ මාකට් එකේදී කොයි විදිහට බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා මේකට ඇක්ටිව් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගන්න. හැබැයි ෂෙයා එකක් ඉහළ යන ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? රීසන් එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතන අපි රීසන්ස් කීපයක් හොයාගත්තා. සිපෙට්කෝ සිලොන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් ලොස් වෙනකොට LIOC ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ප්‍රොෆිට් වෙනවා කියන්නේ සමහර අවුරුදු වල EPS එක 4 5 6 ගිය අවුරුදු තියෙනවා. මම කියනවා ගිහින් බලන්න. ඒකට කොහොමද? එයාලා එහෙම වෙනවා අපි මෙහෙම වෙනවා. එකම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. and අපේ මාකට් ෂෙයා එක අල්ලගෙන එයාලා උඩට යනවා. නවත්තන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක තමයි තියෙන සිද්ධිය. ඉතින් ඒ හින්දා 75ක යාළුවලා තියෙනවානේ. අපිත් එකතුලා රිටර්න්ස්ලා මෙහෙම කරනවා. තව 5 10ක්වත් එකතු කරගමු කියලායි මම නම් කියන්නේ. මොකද 15 කියන්නේ ඒ කටි IPO එක කරේත් හුඟක් උඩි. ඒ නිසා හිතලා බලන්න. Thank you very much for your watching. Don't forget to subscribe the channel. Have a nice day.